پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ مہمان شخصیت موجود ہوں گی. آپ کی صحت کے حوالے سے ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں خاص طور پر گفتگو کرتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ دیر بعد اسکرین پہ نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا سبز رنگ کی پٹی میں. اس نمبر کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ براہ راست پروگرام ہے. جب بھی آپ اس میں کال کریں تو اس میں کال کرنے کے کچھ طریقہ کار ہے, اس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں. جب بھی پروگرام میں کال ملائیں ٹیلی فون کے ذریعے آپ اپنی بھی آواز سنیں, ہماری بھی آواز سنیں, اور اسی پہ جو آپ سے پوچھا جائے آپ اس کا جواب دیں. تو یہ طریقہ کار ہوگا. نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پاکستان میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جائیں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. لوگ اس میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ کی صحت کے حوالے سے بات ہوگی. مہمان شخصیت جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کا ایک مختصر تعارف ہم نے ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنایا ہے. پہلے آپ کو وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمان کی طرف چلیں گے. دکھائیے جی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچروپیتھک, آیورویدک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو یہ ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر خاندانی تعارف. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. انہیں پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اور السلام علیکم. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اور ایک گزارش, گزشتہ جو ہماری نشست رہی وہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمیں جو سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا مختصر کرنا پڑا. بات ہو رہی تھی گرمی کے حوالے سے. گرمی کے موسم میں کیا احتیاط رکھنی چاہیے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور یہ آج کل جو بخار وغیرہ کی شکایت ہو رہی ہے اس سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پروفیسر صاحب, سوالوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے, بہت سارے سوالات جو کال شامل نہیں ہو سکتی تو پھر وہ سوشل میڈیا کا آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو سوالات ہمارا جو پچھلی نشست میں موضوع تھا وہ گرمیوں کے حوالے سے تھا اور اس کی احتیاط کے حوالے سے. تو پہلے چاہوں گا تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو ہو جائے کہ اس میں کیسے احتیاط رکھنی. جی بالکل اہم ترین اور موقع کا اور اس موسم کے لحاظ سے موضوع ہے, اور اس کے لیے ہمارے ویور جو ہیں بہت پریشان بھی ہیں جی, اور چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیں راستے میں بھی کہا کہ جی گرمی شدید ہے اور اس شدید گرمی میں ہمیں اس گرمی سے نبار آزما ہونے کا طریقہ کار سمجھائیں اور محفوظ رہنے کے راز بتا دیجئے تاکہ ہم اس گرمی سے بھی
मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं भी इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं भी जानना चाहूँगा ये। कराची में तो ख़ास तौर पर बिल्कुल इस वक्त यदि सुबह से लू चलना शुरू होती है बिल्कुल और रात गए तक जो है शदीद सिलसिला गर्मी जारी का एहसास जो है बिल्कुल। मुसलसल रहता है। तो हमारे 8-10%, 15% लोग हैं जो एयर कंडीशन में अपना वक्त गुजार रहे हैं, बाकी जो गरीब तबका है बिल्कुल वो इस धूप की तमाजुद से झुलस गया है। ऐसा ही बल्कि जानवर भी हम देखते हैं कि उनकी भी बुरी हालत है। जी जी और ऐसे में मैं ये कहूँगा कि आप ख़वातीन और हज़रात कम से कम जानवरों के लिए पानी का बहुत एहतमाम अच्छी जरूर बात है, रखें। बहुत अच्छी बात। परिंदे जो हैं वो हमारे, हम देखते हैं कि जहाँ जिन चुरंगियों पर ख़ास तौर पर परिंदों के दानों का एहतमाम होता था, पानी का एहतमाम हो रहा है, तो ये ख़ास तौर पर चुरंगियों पर होना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ कब्ज़ा ग्रुपों ने चुरंगियों पर भी जो है अपने लगा लिए दुकानें मकाने, लगी हुई हैं बिल्कुल। और वो जानवरों के, परिंदों के, कबूतरों के दानों का जो एहतमाम होता था वो अब नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर अहले दिल हजरात से कहूँगा कि वो एहतमाम करें ताकि परिंदों की दुआएं भी लगें। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो धूप से बचाव का तरीक़ाकार है उसमें आप एक तो सर पे कैप रखें, टोपी रखें, बिल्कुल ठीक है। और ये कम गर्दन तक जो है वो आपका ढका होना चाहिए। हम देखते हैं कि जहाँ गर्मी शदीद पड़ती है अरब ममालिक में या हमारे दही इलाकों के लोग, जी वो किस तरह पगड़ी या कपड़ा डालते हैं कि वो कमर गर्दन तक जो है वो उसका ढांपना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हराम मगज़ जो है बैक साइड पे होता है और अक्सर लोग जो है इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जी। बेहोश हो जाते हैं और या नक्सीर उनको निकलती है, खून बिल्कुल ठीक है। नक्सीर खून जो है वो नाक से जारी हो जाता है, और या पाइल्स जो है बढ़ जाते हैं, बवासीर का बहुत ज़्यादा जो है वो उसका ज़ोर हो जाता है, शिद्दत हो जाती बिल्कुल है, ठीक है। मेदे जिगर मसाने की गर्मी बढ़ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की मकदार कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से उनके अंदर कमज़ोरी, नकाहत और मुख्तलिफ मामला, पेशाब की जलन, कब्ज़ की सूरत पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इन हालात में आप दूध का इस्तेमाल, दूध, दही, लस्सी और सत्तू का इस्तेमाल रखें। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएं। वो तरीक़ाकार यही है कि 4-5 दाने आलू बुखारे के लीजिए, इतनी मकदार में इमली लेकर रात को भिगो दें और सुबह उसमें मीठा शामिल करें और मसल लें अच्छी तरीके से, और उसको उसमें पानी डालिए और वो 2-3 गिलास बना के सब पिए, बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिए। और इस मौसम में जिन लोगों को एहसास है इस चीज़ का जी कि गर्मी की शिद्दत में अहम तरबूज का पानी बहुत अहम है, बिल्कुल ठीक है। इसका पानी पीजिए, तरबूज खूब खाइए। फिर सिरका, वाह, इस मौसम में सिरका आपको न सिर्फ लू से बचाएगा बल्कि आपके अंदर जो पैदा होने वाली कसावतें हैं उनको भी रफ़ा करेगा, मैदे की इस्लाह करेगा, जिगर की इस्लाह करेगा, खून में जो तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, फासिद मादे पैदा हो जाते हैं, उनको इखराज करने में बुनियादी किरदार है। बिल्कुल ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरके को बहुत पसंद करते थे और उसमें सिरका, थोड़ा सा सिरके का सालन जो है वो कैसे बनाया जाता है, जी जी प्याज, पुदीना और अदरक, इसी तरीके से थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें, ज़ीरा भून कर उसमें डालें सलाद के तौर पर, और उसमें जो है वो आप थोड़ा सा सिरका डाल लीजिए। सिरका 2-3 किस्म के सिरके आम मिल जाते हैं, वैसे सिरकों की बड़ी अक़साम है। बिल्कुल। इसमें गन्ने का रस का सिरका जो होता है वो बनाएं, सेब का सिरका है, जामुन का सिरका है, तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो जामुन का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका बहुत अच्छा लाजवाब मिल रहा है, लेकिन सिरका असली होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। हाँ तो आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा, और सिरका जो है वो आपको उल्टी, मोशंस और डायरिया, कॉलरा वगैरह से बचाएगा जो इस मौसम में पैदा हो रहे हैं लोगों को। अलावा अजीम नींबू की शिकंजबीन, वाह, बहुत अच्छी। वो भी इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में जो नमकियात की कमी वाक़ हो रही है वो नमकियात की कमी पूरी हो जाए। ठीक है। एक चीज़ को और ज़रा इरशाद फरमाइए,
وہ جب آپ لیکوڈ انٹیک کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ پانی کا استعمال کریں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو کیمیکل ملے ہوئے جو ڈرنکس ہیں یہ بھی شامل ہیں. اس کی ذرا میں چاہوں گا وضاحت ضرور کیجیے. وہ کس قدر نقصان دہ آپ نے دوسرے دن مجھے بتایا تھا، میں حیران رہ گیا تھا کس قدر نقصان دہ. بڑی اہم بات کی ہے جو اس وقت ہمارے قوم کا ثانیہ ہے، میں سمجھتا ہوں بیماریوں کا گڑھ یہ کولڈ ڈرنکس. جی یہ اس سے پینے کے بعد فوری طور پر آپ کی باڈی میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. یعنی ہڈیوں کا جوڑوں کا درد، ہڈیاں کمزور ہونا، شوگر بڑھ جانا، بالکل. معدے جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر کی بڑی وجوہات جو ہیں یہی چیز ہے. یہ کولڈ ڈرنک ہے، جسے چینلز پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب اس سے زیادہ صحت مند چیز جو ہے، کوئی نہیں، صحت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ جہاں انہوں نے سگریٹ کے اشتہارات کو بند کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. وہاں پر ان اشتہارات کو بھی دیکھا جائے کہ جو ہمارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی صحت تباہ کر رہے ہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. ایسی عوام کی اور ایسے اشتہارات کو فوری طور پر بند کیا جائے جو کھلے عام تشہیر ہو رہی ہے. لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ جی بڑی صحت مند بناتی ہے اور بڑی طاقت پیدا کرتی ہے، حالانکہ نہیں. آپ اس سے اختلاف کیجئے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں ہم نے منع کیا کہ آپ ایسا مت کرو، مگر وہ باز نہیں آئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کولڈ ڈرنکس پہ لگا دیا. ایسا ہی. اس سے ان کی ہائٹ رک گئی، ان کے رنگ جو ہیں وہ سیاہی مائل ہو گیا، پھیکے پڑ گئے، ہلکے آ گئے، بچوں کے ہارمونل پرابلمز پیدا ہو گئے. اور اسی طرح جو کینسر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ ان کا اکثر ان سے پوچھا ہسٹری لی جاتی ہے تو وہ ان کی اور بہت سارے جو ان کی بد پرہیزیوں میں سب سے بڑی سرفہرست یہی ہوگا. بالکل ایسا یہ کولڈ ڈرنکس ہے. بالکل ایسا. یہ تیزابی ڈرنکس جو ہیں، ایگزیکٹلی ہم جو نمک استعمال کر رہے ہیں وہ نمک بھی کیمیکل نمک ہے. ایسا ہی. اس نمک کی بجائے ہمارے ملک کھیوڑا میں نمک کانے موجود ہیں. پھر کیا وجہ ہے قدرتی نمک کہ ہم وہ نمک کیوں استعمال کریں کہ جو کیمیکل نمک ہے، جس سے کہ کھانے کے بعد جو ہے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں، اعصابی کمزوری، بلڈ پریشر کا مسئلہ، ہارٹ کی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ان چیزوں کو محکمہ صحت جو ہے توجہ دے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کا اسم گرامی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آپ کو میری آ رہی ہے؟ تحسین مقبول بات کر رہا ہوں. جی تحسین بھائی سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تحسین مقبول بات کر رہا ہوں سر. جی جی آواز آ گئی ہے. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے ٹھیک بات نہیں ہو پا رہی. میں پوچھ رہا میرے والد صاحب کو نا. جی تحسین بھائی تھوڑی اونچی بات کریں. والد صاحب کو ٹانگوں کو درد ہوتا ہے. اچھا ٹانگوں میں. ٹھیک ہے. والد صاحب کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. اچھا. بہت زیادہ دوائیاں استعمال کی ہیں، بہت زیادہ ڈاکٹروں سے دوائیاں لی ہیں، لیکن وہ فرق نہیں پڑ رہا ان کو. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہو گئی ہے خیر سے؟ ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، لائن ڈراپ کیجیے، جواب نہیں دے سکیں گے نا. جی. اس ٹانگوں کا درد ہونا، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، اور عموماً جو ہے یہ اس عمر میں ہو جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے، اعصابی کمزوری واقع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک دوا ہے، جڑی بوٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسگن ناگوری. جی. اسگن ناگوری تقریباً 3 گرام، یہ پیس لیں اسگن ناگوری کو، باریک کر لیں، اس کے بعد 3 گرام صبح اور شام استعمال کروائیے. اور والد صاحب کو آپ ٹھنڈے مشروب یعنی برف کی بہت پانی، برف کا پانی وغیرہ جو ہے وہ استعمال نہ کروائیں. میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ بہت شدید ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس سے کھانسی اور پھیپھڑوں کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جی. آپ پانی کی ایسا اتنا رکھیں پانی کی جس جو کہ ہو ٹھنڈا بھی، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ آپ کی قابل برداشت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک تو ہم سے عسکری گرین منگوا لیں. عسکری گرین جو ہے وہ جسمانی درد
कमर के दर्द, असाबी कमजोरी को रफा करता है, बेहतरीन इम्यून सिस्टम है, बिल्कुल ठीक यानी है। दिफाई निज़ाम को मजबूत कर देता है और इंसान को चाको चौबंद कर देता है। जवानों की तरह चलते हैं बूढ़े लोग। बिल्कुल ऐसा मैंने ऐसे देखे हैं लोग जो कमरें झुकी हुई हैं, टांगों का दर्द, कमर का दर्द और बड़े लाठी हाथ में पकड़ी हुई है। हमने उनको ये चंद दिन दिए, 10-12 दिन के बाद उन्होंने लाठी छोड़ दी और ये सिपाहियों की तरह, जवानों की तरह सीना तान के चल रहे होते हैं। वाह जी वाह। ये बेटा आप मंगवाइए, हमारा एड्रेस जो है, फ़ोन नंबर्स हैं, स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान में ऑनलाइन हमारी पूरी सर्विस मौजूद है और ऑनलाइन आप अपने दुनिया भर से मेरे साथ लोग मरीज़ राब्ते में होते हैं और व्हाट्सएप पर अपनी पूरी हिस्ट्री भेज देते हैं, रिपोर्ट्स भेजते हैं और उनसे बाकायदा तौर पर कन्वर्सेशन होकर मैं उनको बेहतरीन दवाएं तजवीज़ कर देता हूँ। होम डिलीवरी हमारी यहाँ से होती है और ये दवाएं, एक बात याद रखिए नाज़रीन, इन्हें मेडिकल स्टोर्स पे ना तलाश कीजिए, ये टोटल हम ऑनलाइन देते हैं और ये हम बाकायदा इसके म्यार को बरकरार रखने के लिए बराह रास्त मरीज़ को भेजते हैं ताकि उसका रिजल्ट हमें बराह रास्त मिले। बिल्कुल ठीक है। और हमारा एक चीज़ का मकसद- और जी जी आप पहले अपनी बात मैंने मुकम्मल कहा कीजिए। हमारा मकसद जो है हाँ। पैसा कमाना नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ये जो अद्वियात हैं, ये वो अद्वियात हैं जो कभी राजे, महाराजे, बादशाह और नवाब भी इस्तेमाल करते थे और इनकी कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हैं, मगर यकीन माने कि जो दवाएं आप साल 2-2 साल इस्तेमाल करते हैं और फिर कहीं जाकर जो है उसका रिज़ल्ट 5%, 10%, 20%, 50% आता है, वाह। ये 1 से 2 महीने के अंदर इसका रिजल्ट 100% होता है। यूँ आपका वक्त और पैसा दोनों चीज़ें बच जाती हैं। बिल्कुल ठीक। मुस्तकिल इमराज में जो मुब्तला रहते हैं लोग, जिन्हें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जनाब ये दवा आपने सारी ज़िंदगी खानी है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि सारी ज़िंदगी खाने वाली दवाइयाँ आपको और बहुत सारे इमराज में मुब्तला कर सकती हैं। देती बिल्कुल हैं। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर रहा, मैंने एलोपैथिक जी, क्वालिफाइड किया है, MD किया है अमेरिका से और बाकायदा मेरी प्रैक्टिस रही है 17-18 साल और इसके बाद मैंने होम्योपैथिक एक्यूपंक्चर क्वालिफाई किया और मैं हिकमत को यानी हर्बल साइंसिस में मैंने बाकायदा तौर पर, चूँकि मेरे अबा अजदाद का ताल्लुक़ था और उनका बाकायदा ऐसे नुस्खाजात हैं, आजमूदा नुस्खाजात हैं कि जो लाखों नहीं करोड़ों अफराद पर अप्लाई हुए और मेरे परदादा हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी ने 1800 में मलका विक्टोरिया का इलाज किया था बकिंगम पैलेस में। बिल्कुल ठीक है। तो दिल्ली के हकीम जो हैं दुनिया भर में मशहूर हैं, खास तौर पे दिल्ली एक गढ़ है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर शामिल जी करें? जी कॉलर साहब। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करिए, फरमाइए। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुझे हकीम साहब से जी। बात करनी है। नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम इशरत नवीद है। ठीक है, आप सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हकीम साहब। मेरे ना अभी 1-1.5 साल हुए, मेरा जो है ना पिते में पथरी थी, ठीक तो है। वो पिता जो है ना निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद ये कैफियत है कि मैं कुछ भी खाऊं ना, मुझे खाना हजम नहीं होता, मुझे पूरी रात अभी भी उल्टियाँ आती हैं और सीने में जलन होती रहती है, उसके साथ मेरे सीने में अक्सर दर्द भी रहता है। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मैदा मुकम्मल खराब हो गया। अगर मैं कुछ एहतियात कर लेती हूँ तो सही चलती रहती हूँ, ठीक कोई है। लौकी का शोरबा वगैरह या इस तरह की चीज खाऊं, हल्की फुल्की चीजें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मैंने खाना कुछ हैवी सा खा लिया, जैसे बिरयानी है, कोई थोड़ा कोरमा है या इस तरह की चीज कोई भी, 5 दफा तो हल्की सी डबल रोटी के पीस से भी मुझे जलन शुरू हो जाती है और अच्छा। दूध वगैरह तो बिल्कुल हजम नहीं होता। बिल्कुल समझ गया आपकी बात। आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है? जी आपकी आवाज कम आ अच्छा, रही है। उम्र बताइए आपकी क्या है? मेरी उम्र 36 है, तकरीबन चलें, 37 ठीक है। साल होगी। सही है। जी और ठीक। मेरी शादी हुई भी है। जी। और दूसरी बात ये है कि मुझे और भी कुछ मसाइल हैं जो ठीक मैं है। हकीम साहब का मुझे नंबर चाहिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चल रहा है, अभी आपको जवाब देते हैं। पहले आप फोन रखिए टीवी के ऊपर, अब आप जवाब सुनिए ताकि आपको जो है वकीम साहब बता सकें, ठीक है ना? जी जी प्रोफेसर। स्क्रीन पे जो ऊपर काली पट्टी में जी 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 आपके सामने नंबर आए चल रहा हैं, इन नंबर पे मुझसे रब्ता कीजिएगा ताकि मजीद जो है आप तफसीली बात भी कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो पिता जिनका निकल जाता है निकल पथरी जाता की है, वजह से, बिल्कुल। अमूमन उनको निज़ाम हज़म का मसाइल पैदा होते हैं। हो सकता है।
इन्हें एक तो हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सकील चीज़ों से इख्तनाब करें, पराठे, बहुत ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल, गोश्त, इसी तरीके से निहारी वगैरह और रोगनी अशिया से आप परहेज़ कीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ, और वो भी सब्ज़ियाँ जो कि आप बिल्कुल, कुछ लोग जो हैं सब्ज़ियों का इस तरह भुनाई कर देते हैं कि पहचान में नहीं आती कि ये कौन सी सब्ज़ी है, बल्कि सब्ज़ी का असल रंग नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब आप कभी देखते हैं कि मिक्स सब्ज़ी जब बनाई जाती है तो उसमें पता लगता है कि गोभी, गाजर, आलू और दीगर सब्जियां सामने नज़र आती हैं। अच्छा, वो आप नोट कर लीजिए, उनसे ना पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, और दूसरा ये है कि अब आप एक, इन्होंने ये बताया मेरा अस्करी जो गोल्ड है कैप्सूल्स हैं, अगर ये कराची में है खातून, ठीक है, तो कराची में मेरा मतलब जो है उसका एड्रेस चल रहा है। अभी मैं कराची में मरीज़ देख रहा हूँ, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, वो भी एड्रेस ऊपर चला दिया हमने ना आपके सामने। डिफेंस में फेज़ 1 में मेरा मतलब है, तो मैं वहाँ पे मरीज़ देखता हूँ, तो आप मुझसे टाइम लेकर तशरीफ़ लाइए, ठीक, ताकि आपका बेहतरीन इलाज हो सके और इस मसाइल से आप डबल ठीक हो गया। अच्छा कमला, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो फिर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी और आपके सवाल जवाब भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था और हमारे कॉलर जो फैसलाबाद से, उन्होंने कुछ देर पहले कॉल की थी, तहसीन साहब ने, गुजारिश है कि जनाब एक दफ़ा प्रोग्राम में कॉल करें, मुख्तसर बात करें, और फिर मैं बात बार बार दोहराता हूँ कि आप टेलीफोन जिसका आपने बात की है ना, जिसके साथ में आपने नंबर मिलाया है, अगर आप उसके साथ ही हमारी आवाज़ सुने और अपनी आवाज़ सुनेंगे तो बात हो सकेगी। अभी बहुत सारे लोग जब वो टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनते हैं हेलो कह के, तो उसमें फिर बात आपसे नहीं हो पाएगी। अब फिर वो दोबारा से आपने कॉल की तो उसके लिए माजरत कबूल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, एक कॉलर को बार बार जो है वो शामिल प्रोग्राम में नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आपको वक्त मिले आप ज़रूर अपनी बात कीजिए, मुख्तसर बात कीजिए और मसले की तरफ आइए। तो प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएं। प्रोफेसर साहब, एक ज़ाती सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपने जब व्हाट्सएप की बात की तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपको हर तरह के जो है पेशेंट को ट्रीट करते हुए देखा है। आप अंग्रेज़ी में जो बात कर रहे हैं आप उससे अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, जो पंजाबी में बात कर रहा है पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, उर्दू आपकी मिसाल है। तो ये कितनी ज़बानों पे अबूर है, ये तो ज़रा बताइए। आप हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी। उस दिन मैं आपको बात करते हुए इधर देख भी रहा था। ये क्या सिलसिला है, ये तो ज़रा बताइए, कितनी ज़बानों पे अबूर है? वैसे अल्लाह की रहमत है, मैं चूँकि दुनिया भर में घूमा हूँ और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमने छाना है, देखा है, आप मुझे जो बताते हैं। बलूचिस्तान, सिंध, KPK, इसी तरीके से पंजाब, सब किस्म के मरीज मेरे पास आते हैं। बिल्कुल। और अरबी में भी अल्लाह की रहमत है, ग्रामर बाकायदा जी। एक मॉडर्न अरबी कॉलेज था हमारा यहाँ पर हैदराबाद में, जी, प्रोफेसर डॉक्टर हसनुल आज़मी अल अज़हरी जी, वो हमने अपने रिम्पा प्लाजा में अरबी कॉलेज बनाया हुआ था, तो उसकी सरपरस्ती भी मेरे पास थी, माशाल्लाह, प्रिंसिपल था उसका जी। तो इसी तरह इंग्लिश जो है वो अमेरिका में रहा, अंग्रेजी के हवाले फ्लुएंट आपकी बिल्कुल, और पंजाबी लाहौर में रहे, बाय बर्थ में लाहौर से रहा हूँ, तो पंजाबी में मैंने शायरी भी की है जी। और मेरे वालिद हकीम सईद ज़फ़र अस्करी वो भी लाहौर में ही पैदा हुए थे। बिल्कुल। मेरे दादा ने 1906 में गालिबन वो लाहौर आ गए थे, हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे, और मेरे परदादा हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद थे। बिल्कुल। दादा मेरे हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह ज़फ़र याबनी देलवी थे। तो यूँ जो है फ़ारसी में भी मेरा हाँ वो तो मैं आपसे सीखी है। बिल्कुल। हमारी हिकमत में अरबी और फ़ारसी बहुत शामिल रही है। अच्छा, मैं कॉलर को शामिल करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद करके बात करेंगे तो बात हो सकेगी।
اچھا چلیں کال ڈراپ کر دیں, ٹھیک ہے. وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ اب جو ہے وہ بار بار ایک یہ بات دہرائی دوسرا جائے. ہے کہ آواز ذرا اونچا بولا کریں ہاں اونچا بولا کریں, وہ تاکہ ٹی وی کی ہمیں آواز آواز کھلی بھی ہوتی ہے نا سمجھ تو میں آئے, کم ہو جاتی ہے. اس کا بالکل والیوم چیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو زبانوں کے باقی حوالے سے زبانوں جی. کی بات ہوئی. اچھا وہ کیونکہ میں نے آپ کی تحریر دیکھی ہے, کچھ سنسکرت میں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے, یہ بھی بڑا کمال ہے. وہ تو آپ کو ظاہر ہے فیملی میں چلا آ رہا ہے, تو وہ بھی آپ کو آتی ہے, کمانڈ ہے ماشاءاللہ اس کی. اور اس کے علاوہ کون کون سی زبان ہے؟ یہ چونکہ ایک گونگوں کی زبان بھی جانتا ہوں میں. اچھا وہ بھی واہ جی واہ, یہ بہت خوب ہے. میرے پاس افغانستان سے, ایران سے کافی مریض آتے ہیں اور عرب ممالک سے بہت سارے رابطے ہیں مختلف. تو یہاں کے کونسلیٹس جنرل جو ہیں جی 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 عرب امارات وغیرہ کے میرے پاس آتے ہیں, ٹھیک. ان کے ساتھ ہم وہی واہ جی, کمیونیکیشن انہی کے اس میں زبردست. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. صدر الدین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حضور فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب سے بات کراؤ. آپ کی آواز سننا ہے, آپ سوال کیجئے. ڈاکٹر سے بات کراؤ, مجھے میرے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. ہاں ہاں ٹھیک بولو. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر میرے تقریباً 58. اچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے بات. کراچی نارتھ اسلام آباد. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو یہ درد ہے صرف ٹانگوں میں درد ہے یا کمر وغیرہ میں بھی ہے؟ میرے کمر کا 3 آپریشن ہو چکا ہے, ابھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی جواب کا دیتے ہیں. بہت مسئلہ شکریہ. جو ہے وہ کمر کے آپریشن ہو چکا ہوا ہے, جس کی وجوہات جو ہیں وہ ٹانگوں میں بھی درد کا ایسا ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات جی کئی ہمارے یہ دیکھتے ہیں اسپائنل کارڈ سروائکل کی پرابلمز جو ہوتی ہیں جی. ان کی سارا پورا باڈی کا جنکشن جو ہے وہ آپ کا اسپائنل کارڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے. سروائکل ہے, یعنی ریڑھ کی اور گردن کے موڑے میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو بعض اوقات جسم کا مختلف حصوں میں درد شدید ہوتا ہے, اور سن ہونے کا بھی ہوتا ہے کہ جی ہماری ٹانگ سن ہے, ہاتھ سن ہے, یا عادت چہرہ جو ہے وہ سن ہے, اور یعنی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے مریض جو ہیں وہ اپنی رپورٹس مجھے بھیجے, اور جو ٹانگوں کا درد کا کہا کہ کراچی میں ہے تو میرے مطب آ جائیں تاکہ ایک دفعہ چیک اپ ہو جائے اور ان کو پھر میں بہترین دوا تجویز کر دوں گا. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر صاحب سے یہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی. جی بات کریں, تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کریں. سر ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ میں ملک بہاؤالدین سے اورنگزیب بات کر رہا ہوں سر, کہ بلڈ پریشر نہیں ڈاؤن ہو رہا سر میرا. جی میں آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہا. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر اونچی آواز میں بات کریں نا تو آپ کی آواز ہمیں صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. جی سر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں منڈی بہاولدین سے بات کر رہا ہوں. 53 سال میری عمر ہے سر, میرا بلڈ پریشر نہیں ڈاؤن ہو رہا سر. اچھا بلڈ پریشر ڈاؤن نہیں ہو رہا. عمر کتنی ہو گئی بھائی خیر سے؟ 53 سال. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی شکایت ہے, کوئی شوگر وغیرہ کا مسئلہ؟ نہیں سر, نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی دوا بلڈ پریشر کی کوئی دوا کھا رہے ہیں آپ؟ نہیں سر, نہیں کوئی نہیں کھا رہا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. منڈی بہاؤالدین سے بھائی ہمارے کال کر رہے تھے, ابھی آپ کو جواب دیں گے, ٹی وی پہ آپ جواب سنیں. اچھا ایک تو یہ کہ ہمارا عسکری گرین ایف, یہ اس میں 16-17 ہزار قریب 17,000 نیوٹریشنز موجود ہیں. جی جی. فائٹو نیوٹریشنز ہے جس کا تعلق خون کے نالیوں کو صاف کرنا, گردے کی جو ہے مسائل کو حل کرنا, یہ گردے کو طاقت دینا, جس کی جو گردہ جو ہے وہ ہمارے آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ جن چیزوں سے ہم نے کہا ہے احتیاط برتیں, وہ چیزیں مت استعمال کریں. کولڈ ڈرنکس خصوصاً, آپ لیمو کی شکنجی, شکر کا شربت, اور اسی طریقے سے سوانجنا جسے ہم مورنگا بھی کہتے ہیں, یہ پورے پاکستان میں موجود ہے. سوانجنا کا پتہ لیجئے اور ان کا قہوہ بنائیے اور اس کا قہوہ پیجئے. تیسری بات, ہم سے اپنا ہمارا عسکری گرین یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا, براہ راست ہم سے آپ ہوم ڈیلیوری ہم کریں گے. آپ فون کیجئے اور اپنی رپورٹس اگر ہو سکے تو وہ بھی بھیج دیجئے. ٹھیک ہے. ایک بات ناظرین کو یہ کہہ دیتا ہوں, کالر ہیں ناظرین, جب بھی آپ واٹس ایپ کریں اپنی رپورٹس بھیجیں, مجھے کال ضرور کر کے بتائیے کہ ہم نے رپورٹس بھیجی ہیں, تاکہ کیونکہ میرے پاس
12-13 हज़ार नंबर होते हैं, बिल्कुल मरीज ठीक पूरी है। दुनिया में इस वक्त मेरे ऐसे से ही, राब्ते ऐसे में है, ही। मैं सबके जवाब फौरन दे देता हूँ ये अच्छी जैसे बात मुझे राब्ते में। बिल्कुल ठीक है, आपने सही निशानदेही की, ये ज़रूरी है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए शेर खान साहब। जी सर, क्या हाल है आपके? तबीयत अल्लाह ठीक का है? शुक्र है, हुक्म करें, क्या पूछना चाहेंगे? सर ये हकीम साहब से पूछना था, वालदा है मेरी, तो इनकी ना टांगों में दर्द रहती है और कमर में दर्द रहती है। टांगों और कमर में दर्द है। उम्र कितनी हो गई भाई खैर से? उनकी 50+ है। अच्छा, 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है? जी जी, उनको शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी। आओ सर, अच्छा। किसका? ठीक है जी। कराची से, लाहौर से बात कर रहे हैं। लाहौर से है। अच्छा, इनका भी यही मसला है। तो अभी मैंने एक दवा बताई थी, तो उन खातून को असगर नागौरी 2 से 3 ग्राम ठीक है। ये पानी के साथ खिलाए, इंशाल्लाह कुछ अफाका होगा। इसके साथ साथ मुस्तकिल फ़ायदे के लिए आप मेरे से अद्वियात इसकी मंगवाइए। ठीक। और अभी जो स्क्रीन पे मेरी कुछ प्रोडक्ट चल रही हैं जी। ये देखिएगा, इसमें जो सबसे बेहतरीन दवाइयाँ हैं उसमें हमारी टॉप क्लास जो दवाएं हैं उसमें अस्करी ग्रीन है, राइट। फिश ऑयल है, टोना फिश ऑयल है, अस्करी गोल्ड है। ये तीनों चीज़ें आप मंगवाएं, जो आपके लिए जो है कोर्स आप करवा लीजिए। इंशाल्लाह पूरे जिस्म से न सिर्फ दर्द दूर होगा बल्कि अपनी उम्र से 15 से 20 साल पहले की तरह जिस तरह जवान और ताकतवर वैसे बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आदमी अपनी उम्र को कम करने के लिए एंटी एजिंग अद्वियात भी मेरे पास मौजूद हैं, और ब्यूटी के हवाले से भी बताता हूँ। ओह यस। जो ख़ास तौर पे बच्चियों की, ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम आती है कि रिंकल्स, पिंपल्स, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स जो हैं Yes. चेहरे पर जो आसार आ जाते हैं बुढ़ापे के, उन आसार को ख़त्म कर देती है हमारे जो अद्वियात हैं। आपको एंटी एजिंग जो है वो मेडिसिन मौजूद हैं, आप अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही ये आपने एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल ज़बरदस्त है फार्मूला। लोग ऐसे कुछ ख़वातीन भी हैं जो हमारे से इलाज जिन्होंने करवाया और वो अब उनके औलाद जो है, उनके बच्चे बच्चियाँ जो हैं, उनको वो देखती है तो सब बहने लगती हैं आपस में। हाँ माशाल्लाह, वाकई ऐसे है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और आपके लिए है, वो एक्जिमा का जो आपने तजवीज़ किया था इलाज, वो हमारे यहाँ पे उनका भी तस्करा ज़रूरी है, क्योंकि वो फीडबैक भी हमें देते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा बेहतरीन आपका फार्मूला था, और जो ख़ास तौर पे आपने दवा तजवीज़ की थी उसने बहुत जल्दी काम किया। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी तरफ से ज़रूर ये बात पहुँचाएँ प्रोफेसर साहब तक, तो मैंने आपकी खिदमत में रख दिया। जी जी, तो वो एक्जिमा के हवाले से मैंने कुछ अद्वियात बताई थी अस्करी वाटर की, कि अस्करी वाटर का इस्तेमाल करें। अस्करी वाटर 101 इमराज में काम आता है हमारा, जी। और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं इसके। बड़ी बॉटल जो है 600 की है, समझिए ना, छोटी 400 की, उस तरह 200 की है। तो नाज़रीन ये आपको इस मौसम में और हर मौसम में जी ख़ास तौर पर जैसे ये लू चल रही है, आपको वह उल्टियों से भी बचाएगी, आपको निज़ाम हज़म बेहतर करेगी, आपके मैदे जिगर मसाने में जो प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर की कैफियत है उसको ख़त्म करेगी, फौरी तौर पर जोड़ों को दर्द को रिलीफ करेगी। ये खाने की, सूंघने की और लगाने की दवा है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप मास्क में लगाकर आप उसको मास्क पहनते हैं, सांस लेते हैं, तो ये इनहेलर का काम करती है, आपके फेफड़ों को साफ कर देती है, और मुख्तलिफ वायरस, कोरोना वायरस और दीगर चीज़ें जो है वो उससे आप बच जाते हैं। ऐसे ही जो आपका एक्जिमा का है, तो एक्जिमा में ये जब लगाएंगे तो एक्जिमा की जड़ से ये एक्जिमा ख़त्म करता है। इसके साथ साथ हम खून मुसफ़्फ़ी खून अद्वियात भी देते हैं। और जैसे कि आजकल गर्मी शदीद है, नीम के पत्तों का पानी बनाकर नीम के पत्ते लीजिए और उनको थोड़े से पत्ते लीजिए, तो तकरीबन 50 ग्राम पत्ते लीजिए, उसमें 2-4 कप पानी डालिए, बॉयल करें, और उसमें अगर स्वांजना हो तो वो भी शामिल करके दिन में 2-3 मरतबा पीजिए, और ये आपके लिए बेहतरीन एक नुस्खा है। इसके साथ साथ जी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है और मुकाबला सख्त है। बहुत खूब। वो ये है कि आम की कैरी का मौसम है, और ये लू का बेहतरीन इलाज है। जी जी। जब आप आम की कैरी को निकालिए और उसके ग्राइंड कर लीजिए उसकी, और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल लें, या आप ब्राउन शुगर शामिल कर सकते हैं, और उसका पानी बना लें। ठीक है। यानी तकरीबन 200 ग्राम अगर आम की कैरी है तो उसमें आप उसको ग्राइंड कर लीजिए चीनी डालकर, और उसमें 3 गिलास पानी डालकर उसको आप घर वाले पीजिए।
اس دیکھیے گا کہ جو اس کے کھانے یعنی پینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کتنا اس کا فائدہ ریلیف ملتا ہے. لو سے بچاؤ کے یہ نسخے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو گھریلو اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو وقتاً وقتاً بتاتا چلا جاتا ہوں. اس پروگرام میں بتاؤں گا. ابھی ایک میرے دماغ میں ایک اور بات آئی تھی جو ابھی نکل گئی ہے, میں دوبارہ ہاں چلیں دوبارہ ریکال کرتے ہیں کیونکہ وہ سوال جواب کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا وہ چلا جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, گرمی سے بچاؤ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اور یہ نیم کے پانی کا جیسا تھا, یہ بھی ایک سوال آیا تھا, وہ میں آپ سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ اس کا استعمال وہ جو ہے نا جن بچوں کے چہرے پہ دانے آج کل نکل رہے ہیں پھوڑے پھنسیاں گرمی دانوں کے حوالے سے, جی پھوڑے پھنسیاں آج کل نکل رہی ہیں, یہ خون کو صاف کرتا ہے نیم. ٹھیک ہے, نیم دنیا میں بہترین افادیت کا حامل ہے. بے شک ایسے یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے. تو جن صاحب نے ایک فون کیا تھا ان کے لیے نسخہ بتاتا ہوں کہ پنیر بوٹی لیجئے, پنیر بوٹی کے 7 دانے لیجئے, رات کو بھگوئیں اور صبح اس کا پانی پیجئے. پنیر بوٹی کا کڑوا پانی ضرور ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرے گا, آپ کے جنتوں کے یعنی خون صاف کرتا ہے پنیر بوٹی. اور اسی طریقے سے نوجوان بچیوں کے لیے خاص طور پہ جن کو پمپلز نکلتے ہیں ان کے لیے پنیر بوٹی لاجواب چیز ہے. میں نے بیوٹی کے حوالے سے بات بتائی تھی, ہیلتھ اینڈ بیوٹی کے حوالے سے میرے پاس ہمارا اسکریبر ہے, عسکری جو ہمارا اسکریبر ہے, اسی طریقے سے لوشن ہے جو ٹونر جسے کہا جاتا ہے, ٹوننگ کرتا ہے جو سکن کو 100% سکن کو صرف نہ صرف صاف کرتا ہے بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو ہماری اسکر کریم, ٹونر, اسکریبر اس کا استعمال کیجئے, آپ کو ایک دفعہ میں یعنی 15 منٹ کے اندر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. میرے پاس شوبز کی بہت سی خواتین آتی ہیں, ٹی وی فلم سٹارز وغیرہ بہت آتے ہیں لوگ, اور جب وہ ایک دفعہ ایک کورس کر کے جاتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امریکہ سے کوئی انہوں نے ٹریٹمنٹ کر کے آئی ہیں, تو وہ بتاتی ہیں کہ جی نہیں ہم نے حکیم عسکری صاحب سے ٹریٹمنٹ لیا ہے. اچھا ایک اب کچھ سوال ہے لیکن وہ میں چاہوں گا یہ کہ جو ہماری اگلی نشست ہو اس پہ اس کو تفصیلاً جو وہ سوال کیا جائے. وہ آپ کا جو موٹاپے کے حوالے سے جو آپ نے جو طریقہ کار ٹریٹمنٹ کا بتایا ہے, جو دوا آپ نے بنائی ہے, اس پہ تو ہم ایک تفصیلاً پروگرام اور کریں گے. ایک سوال یہ تھا کہ وہ جو سیگی اسکن ایک ہو جاتی ہے فیٹ لاس کے بعد, اس کے لیے کیا کوئی آپ تجویز کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ کوئی سرجری کے ذریعے ٹریٹمنٹ کے ذریعے ختم ہوگا. اس کے لیے دیکھیں ہمارا جسم جو ہے نا, ہڈیاں جو ہیں گوشت کو پکڑے رکھتی ہیں, ایسا ہی مسلز ہیں. اور میں بڑی آسان زبان میں بات کرتا ہوں بہت صحیح تاکہ لوگوں تک پہنچے. ہمارے 90% لوگ جو ہیں وہ دیہی علاقے 80-90% لوگ دیہی علاقے میں رہتے ہیں اور بڑی سادہ زبان کو بڑے عام طریقے سے سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رسپانس مجھے ملتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے وٹامن سی, یہ آپ کو وٹامن سی کس میں ہے؟ کینو کے رس میں ہے, نیمبو کے رس میں ہے, نیمبو میں ہے, اسی طریقے سے گریپ فروٹ میں ہے, اور آپ کی ہری سبز مرچ میں ہے, اور اسی طریقے سے یہ وٹامن سی کی رینج وہ آپ کی باڈی میں رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کو آپ کے گوشت کو, جسم کو سے ہڈیوں سے منسلک رکھتا ہے. میری جو دوا ہے وہ آپ اس میں یہ دیکھیے گا, اسکری گرین جو ہے یہ بھی اس میں وٹامن سی اور کیلشیمز اور چیزوں کی بڑی رینج ہے, وہ آپ کو استعمال کر دیں. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ہڈیاں, یہ گوشت جو لٹکا ہوا ہے یہ بھی ختم ہوتا ہے. عسکری سمارٹ ہے, بہت زبردست چیز ہے. ایک ہفتے میں آپ کا 3 سے 4 کلو وزن کم ہو جاتا ہے اور کمزور بھی نہیں ہونے دیتا. یہ سب سے بڑا آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بہترین کر دیتا ہے, آپ کا میٹابولک سسٹم کو ایکوریٹ کر دیتا ہے, اور آپ کے وزن بڑا ریپڈلی آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسم سے فالتو چربی ہے یا یہ پولیسس کو اور سسٹ وغیرہ جو ہو جاتی ہیں خواتین میں, اس کا بھی میرے پاس بہت لاجواب علاج ہے. اور تھائرائڈز کا پرابلم جو ہو جاتا ہے وجہ سے, تو یہ پولیسس اور فائبرائڈز وغیرہ اور سسٹ کی وجہ سے لوگوں کو, خواتین کو ہارمونل پرابلم ہو جاتی ہے, اور اسی طرح تھائرائڈ کی وجہ سے بھی خواتین کو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں چونکہ وقت کم ہے, بالکل ختم ہو, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آخری لمحات کو آپ تک پہنچا دوں کہ آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کر لیجئے اور مجھ سے براہ راست ادویات طلب کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے.
प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू, हमेशा ही करते हैं लेकिन आज आपने बड़े खुलकर गर्मी के हवाले से जो सवालात थे इसके ऊपर गुफ्तगू की है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि गर्मी के हवाले से ख़ास तौर पे जो एहतियात है, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर जो तो कम बेश पूरे 12 महीने ही गर्मी रहती है, तो कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह आगे आने वाले जो मराहिल हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि दीगर अमराज हैं, जैसे अभी बात हो रही थी मोटापे के हवाले से, और जो इसके साथ साथ जुड़े मसाइल हैं ख़वातीन के, उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीलन हम प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने